Dear audience, you are all of know about my channel. This is the actually my educational video. Every week I given the one educational video for you every Saturday at 6 p.m. So today we discuss about the Hawking-Kennedy test. Hawking-Kennedy test, what is the purpose of Hawking-Kennedy test? Main purpose is impeachment syndrome, Kurakow-Acremel impeachment syndrome. Detect for the Kurakow-Acremel impeachment pain. So we diagnose three component. One is the supraspinatus teres, teres minor, and infraspinatus. These three muscles and bursa, when is affected, that time Hawking-Kennedy test is painful. That time we determine the problem, and then segregation the when with the supraspinatus, that time we doing the another test, bursitis we doing the another test, and teres minor we doing the another test, and infraspinatus we doing the another test, then confirm the diagnosis. This is the overall diagnosis, not specific diagnosis of the any conditions. So we doing the doing this Hawking-Kennedy test for these purposes. You know, I discuss about Hawking-Kennedy also. You know, Hawking and Kennedy in 1980 introduced this test. So both two doctors is doing discovered this test. So I show which way procedure. What is the procedure is this test? At first, you have to do position the patients sitting or standing. I prefer the standing position. You can do the also sitting position. And standing position, at first you patient position is standing position and straight position at first, not flex, not more extend, is normal and normal posture position first, and then you shoulder flexion, especially I said the horizontal flexion in 45 degree and elbow flexion 90 degree. Horizontal flexion, what is the I mentioned here, what is the horizontal flexion? Horizontal flexion is 45 degree in shoulder 90 degree, shoulder 90 degree abduction, and 90 degrees horizontal 45 degree horizontal horizontal flexion. This position we can say capsular scapular position. So this position, especially this position, is very important. Everybody have we have to know about this one, because scapular position, shoulder joint more loose back position. So if we will do the any mobilization and other things, scapular position is very much important for us. So now I show the Hawking-Kennedy test. At first with 90 degree abduction, and then 45 degree
horizontal flexion, and then 90 degree elbow flexion, then I pressure support his knee, knee ankle, and elbow, support his elbow, and then internal rotator. If he feels or she feels pain in this region, in this position, why is it this? In this position, acromial process around the acromial process is near the supraspinatus muscle and subacromial contents. So in this position, if he or she feels pain, that time we confirm this is the Hawkins-Kennedy this subacromial impingement symptoms. So this is the Hawkins-Kennedy test. Now I discuss about in Bangla. আমি আজকে যে আমার এডুকেশনাল ভিডিও আমার প্রতি শনিবার 6টার সময় আমি দেওয়ার চেষ্টা করি। সব সময় আপনারা এটা দেখবেন এবং আপনাদের উপকারের জন্য যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা প্রফেশনাল আছে, তাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আমার সাথে কথা বলবেন, তাহলে আপনারা হয়তো ভালো রেজাল্ট পেতে পারেন। আমি হকিন-কেনেডি টেস্টটা কেন করব? কারণ হলো সাবঅ্যাক্রোমিয়াল প্রসেসে সাবঅ্যাক্রোমিয়াল স্পেসে যদি কোনো ইমপেজমেন্ট থাকে, তাহলে আমরা এটাকে ডিটেক্ট করার জন্য আমরা হকিন-কেনেডি টেস্ট করব। এটা হলো কম্বাইন্ড টেস্ট। আসলে এটা স্পেসিফিক কোনো ডায়াগনোসিসটা করবে না, শুধু সাবঅ্যাক্রোমিয়াল স্পেসে ইমপেজমেন্ট আছে সেই জিনিসটা ইন্ডিকেট করবে। এখানে এই সাবঅ্যাক্রোমিয়াল প্রসেসের যে রিজনে বা সাবঅ্যাক্রোমিয়াল রিজনে যে কন্ডিশন এইগুলো থাকে, সুপ্রাস্পিনাটাস মাসুলের টেন্ডন, টিরিস মাইনরের টেন্ডন, ইনফ্যারাস মাসুলের টেন্ডন, এবং তার সাথে সাথে সাবঅ্যাক্রোমিয়াল বার্সা থাকে। এই যে বার্সাগুলো থাকে, যখনই আমি এই 90 ডিগ্রি পাবো এবং পজিশনে রাখবো, তখন ওইটাকে সবচেয়ে ক্লোজ পজিশনে থাকে। যখনই আমি তার সাথে সাথে যখন আমি ইন্টারনাল রোটেশন করব, তখন তার গেটার টিপের কোণটা আরও কুরাগট প্রসেসের আরও কাছে যাবে। তখন যখনই আমি ইন্টারনাল করব, তখনই একটা ইমপেজমেন্ট যদি পজিটিভ হয়, তাহলে ইমপেজমেন্ট পেন ক্রিয়েট করবে। আমি এখন আপনাদের দেখাবো যে আর এই টেস্টটা হকিন-কেনেডি নামক দুইজন ডক্টর এটাকে করে, হকিন্স এবং কেনেডি দুইজন এটা উদ্ভাবন করে 1980 সালে, এবং তখন থেকে এটাকে অ্যাজ এ টেস্ট হিসাবে আমরা নেই, যে সাবঅ্যাক্রোমিয়াল স্পেসে যদি কোনো সমস্যা থাকে, সেই সমস্যাটা ইন্ডিকেট করার জন্য। এখন আমি কিভাবে করব? আমি যেটা করব, স্ক্যাপুলার প্ল্যানটা কি, আমরা 90 ডিগ্রি অ্যাবডাকশন করে তারপরে 45 ডিগ্রি ফ্লেকশন এবং করব, এবং তার সাথে সাথে এই পজিশনটাই হলো আমার 45 ফ্লেকশন করব, এই পজিশনটাই হরিজন্টাল ফ্লেকশন করব, এইটাই হলো আমার স্ক্যাপুলার প্ল্যান। এখন কোনো বই আপনারা দেখবেন যে স্পষ্ট লেখছে 90 ডিগ্রি ফ্লেকশন অ্যান্ড 90 ডিগ্রি অ্যাবডাকশন পজিশনে যদি আমি ইন্টারনাল রোটেশন করি, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হকিন-কেনেডি টেস্ট। আসলে এইটা আমি আমার আপনারা যেটা দেখছেন, আমিও সেটা দেখছি, কিন্তু আমি বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে থেকে যেটা করছি, সেটা ক্যাপসুলার পজিশনে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ান পজিশন। আমরা যদি 90 ডিগ্রি ফ্লেকশন করি, ফ্লেকশন পজিশনে যদি ইন্টারনাল রোটেশন করি, সেটাও হয়তো বা বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে, এটা দেখবেন। কিন্তু আমি যেটা করি যে আমরা সাধারণত সবসময় করব লুজ প্যাক পজিশনে করব। লুজ প্যাক পজিশনে করলে আমরা আরও একটু বেটার বেনিফিট পাবো। এটা আমি যেটা করব যে এটা আমরা এই 90 ডিগ্রি অ্যাবডাকশন করলাম, তারপরে 45 ডিগ্রি
হরিজন্টাল ফ্লেকশন করলাম, তারপরে এলবো ফ্লেকশন করলাম 90 ডিগ্রি, তারপরে আমি এলবোতে সাপোর্ট দিয়ে আমি ইন্টারনাল রোটেশন করলাম। তাহলে যদি এটা পেনফুল হয় অ্যাবনর্মাল প্রসেসের কাছে, তাহলে আমরা কিন্তু বলবো যে এটা সাব অ্যাবনর্মাল স্পেসে কোনো ইমপিজমেন্ট আছে, তার কারণে হচ্ছে। এটাকে আমি সবচেয়ে প্রিফার পজিশন বলি, যেটা আপনাদের জন্য সহজ, সবার জন্য সহজ। আমি এটাকে ধরে, এই যে ধরে আমি এটা অ্যাঙ্গেলে নিছি, এটাকে ধরে আমি এটা ধরলাম। এটা কি হলো, এটাকে আমি এখানে সাপোর্ট দিলাম, তাহলে যে সে উপরে, যখন আমি একা করবো তখন উপরে উঠে যাবে। আমি যদি এই পজিশনে যদি সাপোর্ট দিই, এর সাথে সাথে যদি আমি অ্যাঙ্গেল নেই, তখন এর আরও বেশি ইন্টারনাল রোটেশন করতে পারবো। ও যদি কোনো সমস্যা থাকে তখন আমি ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবো। আমি আশা করি আমি দুইটা পজিশনে আপনাদের দেখালাম। আপনার যে পজিশনটাই আপনারা চান, আবার আমি জিনিস জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা আবার বলবেন যে আনোয়ার স্যার এইটা এইভাবে দেখালো, কিন্তু বইয়ে লেখা আছে 90 ডিগ্রি ফ্লেকশন, তারপরে 90 ডিগ্রি এলবো ফ্লেকশন এবং শোল্ডার ফ্লেকশন, দেন ইন্টারনাল রোটেশন, কিন্তু স্যার দেখা গেলো ক্যাপসুলার কিন্তু এটা সায়েন্টিফিক একটা ভিত্তি আছে। আমি অনেক বইয়ে পেয়েছি যে বইয়ের মধ্যে দেখা আছে যে ক্যাপসুলার অ্যাঙ্গেলে করলে সবচেয়ে বেস্ট হয়, এবং তাদের যুক্তি আছে এবং বিভিন্ন রিসার্চে সেটা দেখা গেছে। যার কারণে আমি বলবো যে আপনারা যেটা স্পেসিফিক করার চেষ্টা করবেন। আমি হয়তোবা বলেও পড়তে পারি, যদি আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনি কমেন্টস করবেন এবং কোনো মেসেজ করবেন, তাহলে আমি চেষ্টা করব যে ওই যে ভুলটা বা কোনো সমস্যাটা হলে সমস্যার সমাধান করার জন্য। আপনারা ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলটাকে আপনারা দেখবেন, আপনার ফ্রেন্ডদেরকে, আপনার ফ্রেন্ড বা ফ্যামিলিদেরকে আপনাকে দেখাবেন, এবং যদি কনফিউশন থাকে মেসেজ করবেন, এবং তার সাথে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এই আশা ব্যক্ত রেখে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।